दादागिरी हे ते आम्हाला नको आहे. आम्हाला शांतता, शांती पाहिजे. आता आम्ही कसे सुशाखात बसतो इथे, कोणाला त्रास आहे नाही, ते नको आहे. डांगर भिंगर नको आहे, ते चालू बरं आहे आमचं. आम्ही अगदी सुशाखात जगतो. नाही ना, आम्हाला दादागिरी नको आहे. काय वाटतं बरं, कुडाल मतदारसंघामध्ये निलेश राणे विरुद्ध वैभव नाईक, काय वाटतं तुम्हाला? वैभव नाईक आहे ना. का बरं? त्यांनी 10 वर्ष इथे सगळं केलेलं आहे. नाही म्हटलं तरी ग्राउंड केलेलं आहे, महिला हॉस्पिटल आणलेलं आहे, त्याच्यानंतर एसटी स्टँड बांधलेलं आहे. नाही, त्यांना वैभव नाईकना 2 टर्म आता पूर्ण झालेला आहे. त्यामुळे यावेळी लोकांचा जो कल आहे, नवीन कोणतरी उमेदवार, आणि यावेळी कुडाळ मतदारसंघात चांगला सक्षम उमेदवार म्हणून निलेश राणे आहे. त्यामुळे ते माझ्या मते निवडून येतील. आणि तसं कल आहे इकडच्या लोकांचा बऱ्यापैकी त्यांच्या बाजूने. कोकण आणि कुडाळ हे राणेचा बालेकिल्ला मानला जातो. तर ते तुम्हाला वाटतं की नाही ना, 30 वर्ष कसं आहे माहिती आहे, 30 वर्ष त्यांच्याकडे सगळं होतं, त्यांचा बालेकिल्ला होता. तर मग 30 वर्ष त्यांनी काहीतरी करायला पाहिजे होतं ना. त्याने कुडाळात कुठे 100 लोक कामाला लागण्यासारखं, असं MIDC आमची सगळ्यात जुनी आहे कुडाळची, तिथे कुठचाही कारखाना वगैरे काही हे इंडस्ट्री चालू केलेली नाही. त्यांनी फक्त स्वतःची प्रॉपर्टी वाढवली. शिवसेना वर्सेस शिवसेना, खरी शिवसेना कोणाची? हे बाळासाहेब ठाकरे ही पळवापळीची दुसरी आहे. जी आता मशाला आहे ती खरी आहे. धनुष्यबाण काय नाही, धनुष्यबाण हे पळवापळी आहेत ना. ते आता कुठे मोठे झाले, ह्याच शिवसेनेत मोठे झाले ना. तसंच आहे ते. Hello and welcome to HW News English. I am Shubham Chauhan. Currently, I am in one of the most scenic and picturesque regions of Maharashtra, one of the favorites for tourists across the country. That is Konkan. Now, where we are currently is Malvan. This falls under the Kudal Vidhan Sabha constituency of Maharashtra. This Malvan is part of Sindhudurg district that falls in the Konkan region, and Kudal is the Vidhan Sabha constituency that we are in today. Now, as far as the scenery of Konkan is concerned, there are no two ways about it. But it's the political background of Konkan, of Kudal, is something that is interesting. For the last 20-30 odd years, this has been a stronghold of the Shiv Sena. Like almost like an extension of Mumbai, Konkan too is one of the strongholds of the Shiv Sena, the undivided Shiv Sena. Remember, even after leaders like Narayan Rane left the Shiv Sena back in 2005, the party still managed to hold on to its core voter base in this region. Until 2024, it had an MP. The Shiv Sena UBT, of course, that's after the division of the two Shiv Senas, till 2024, the MP from this constituency was part of the Shiv Sena of Uddhav Thackeray, that was Vinayak Raut. And now we are in the assembly election mode. So the MLA from Kudal is also with the Shiv Sena led by Uddhav Balasaheb Thackeray, that is Vaibhav Nayak. He's a 2-time MLA, and he's looking to score a hat-trick in this election. He is squaring off against Nilesh Rane. Now, for those of you rather who are watching us from outside Maharashtra, just to give you a quick primer on who the Ranes are. Of course, there is Narayan Rane at the top, former Chief Minister of Maharashtra, at one point a top Shiv Sena leader. He quit the party, joined the Congress, then had a party of its own that merged with the BJP by the time it came to 2019. One of his sons, Nitesh Rane, who's known for making controversial remarks, particularly against Muslims. There are accusations of hate speech. Several complaints have been filed against him as well. He is the sitting MLA from Kankavli, which is a neighboring constituency from where we are currently. He's from the Bharatiya Janata Party, and he represents the Kankavli constituency, which again, in this election, he's contesting. His son, though, Nilesh Rane, he's a former Lok Sabha MP. He became a Lok Sabha MP with the Congress. This time around, Nilesh Rane, the other son of Narayan Rane, is contesting on a Shiv Sena ticket. The Shiv Sena led by Eknath Shinde, the Chief Minister of Maharashtra. So it's going to be a Sena versus Sena battle in Konkan region of Maharashtra. So 75 seats are up for grabs as far as Konkan region of Maharashtra is concerned, and like I said, it's going to be a Sena versus Sena battle. For the Rane family,
it's almost a full circle. Where Narayan Rane began his career with his son, has now come back to that Shiv Sena. This time around, it's led by one half of which is led by Eknath Shinde. So with the scenic Arabian Sea in our background, let's try to talk to voters of Kudal Assembly constituency to understand which way the voter is thinking. What do they think of the battle of the two Shiv Senas? Will it be the Dhanush Ban, which is the Eknath Shinde-led Shiv Sena's logo, or will they go for Mashal, which is that of the Uddhav Thackeray? Remember, in the Lok Sabha, Uddhav Thackeray's Shiv Sena faced a setback as far as Ratnagiri Sindhudurg Lok Sabha constituency was concerned. Their MP, Vinayak Raut, lost to Narayan Rane, who of course contested on a BJP ticket. And with that, let's speak to voters around this constituency. Let's take a walk, speak to voters, understand what the mood is, and understand, and let's get a sense of who has the edge in this Sena versus Sena battle in Konkan. Let's begin. आज 10 वर्ष आम्ही शांतीतच जगलो, आम्हाला काही त्रास झाला नाही. तसंच राहू दे, कामं काय होतील न होतील त्याला काही नाही. मग वैभव नायकांचं काम तुम्हाला पटलं? काय काम, काय विषय इकडे आहे? काय काही पटले. बरेच लोक म्हणजे साधारण सामान्य माणसांबरोबर त्यांच्या संपर्कात असतात ते. अच्छा, पटलं त्यांना. गाडी बिडी असं लवाजमा त्यांच्या मागे नसतो, किंवा असे 10, 20, 40, 50 गाड्या पाठवून घ्यायच्या आणि पुढे उभं राहायचं. सगळे ते त्यांची बॉडीगार्ड उतरणार, आमच्या गाड्या असणार त्या बाजूला करणार, हे आम्हाला पटत नाही. तो पण फिरतो, स्कूटरने फिरतो तो माणूस. तिथे गाडी कुठेतरी लावतो, स्कूटरने पण फिरतो, कोणीतरी मागे बसून फिरतो. हो, ते आम्हाला पसंत आहे. ते तुम्हाला हो, पसंत आहे. शांत आहे, शांतता प्रिय आहे तो, आणि एक निष्ठावंत आहे, म्हणून त्याला आम्ही मत देणार. आम्हाला पहिले शांती, असं सुशागात बसायला मिळालं पाहिजे. काय कोणाचा त्रास असतो नाही, कोणी करून काही निघून पाहिजे हे आम्हाला नको आहे. आम्ही शांती खरोखर जागे, आम्ही व्यवस्थित सगळं आहोत. तिथे आज जितके आहेत ना ते रिक्षावाले, आम्हाला काय त्रास नाही. आता 10 वर्षात तर नाहीच नाही, पण आम्हाला हे जगतो ते आमचं बरं आहे जगणं. ही अशीच माणसं पाहिजे, थंड स्वभावाची. और ये जो पानी का समस्या है वो भी निकलनी चाहिए सर. आप लोग तो सिटिंग एमएलए ने यहाँ पे कुछ काम किया है उसको लेकर, जो यहाँ पे वैभव नायक 2 टर्म से रहे हैं, उन्होंने कुछ काम किया है, आपको लगता है इस बारे में? थोड़ा सा काम चालू है अभी भी. काम जो ये नल पाणी योजना है वो भी अभी चालू आहे सर. दोन्ही बघितलं तर तेवढेच मतदार आहेत सर दोघांचे, त्यामुळे काय सांगता येत नाही तसं. भारी बोलेगा तो दोनों का, म्हणजे वैभव नायक भी है और नीलेश राणे भी है. दोनों में से कोई जो आए जाएगा. वो क्या है, लगता है दोनों में से किस? बोले तो वैभव नायक भी है. अभी कैसे भी वैभव नायक बोलते हैं, खुद जाके उनको ये करते हैं. ज्या म्हणजे राज्य कारभार करण्यासाठी जी व्यक्ती पाहिजे, जे म्हणजे मंत्रिमंडळामध्ये जो कारभार करणारा तो व्यवस्थित पाहिजे, म्हणजे जनतेशी संपर्क साधणारा, जनतेचे संवाद साधून घेणारा असा मनुष्य, असा आमदार पाहिजे. वैभव नाही घेणार. का बरं? त्यांनी 10 वर्ष इथे सगळं केलेलं आहे. नाही म्हटलं तरी ग्राउंड केलेलं आहे, महिला हॉस्पिटल आणलेलं आहे, त्याच्यानंतर एसटी स्टँड बांधलेलं आहे, त्याच्यानंतर आमचं मच्छिंद्रनाथ नाट्यगृह केलेलं आहे, असं त्याच्यानंतर आमचे बालोद्यान हे केलेलं आहे. म्हणजे त्यांनी काहीतरी केलेलं आहे. कोकण आणि कुडाळ हे राणेचा बालेकिल्ला मानला जातो. तर ते तुम्हाला वाटतं की नाही ना, 30 वर्ष कसं आहे माहिती आहे, 30 वर्ष त्यांच्याकडे सगळं होतं, त्यांचा बालेकिल्ला होता, तर मग 30 वर्षात त्यांनी काहीतरी करायला पाहिजे होतं ना. त्याने कुडाळात कुठे 100 लोक कामाला लागण्यासारखं, असं MIDC आमची सगळ्यात जुनी आहे कुडाळची, तिथे कुठचाही कारखाना वगैरे काही हे इंडस्ट्री चालू केलेली नाही. त्यांनी फक्त स्वतःची प्रॉपर्टी वाढवली. आम्हाला वाटलं की MIDC त्यांनी जागा घेतली, तिथे काहीतरी 100 लोक लागण्यासारखं काहीतरी करतील, पण ते काही केलेलं नाही. त्यांनी फक्त स्वतःची आजपर्यंत प्रॉपर्टी वाढवलेली आहे. त्याच्यापहिले विकास हा काही नाही. रस्ते करणे म्हणजे विकास नाही. तुमच्याकडे 30 वर्ष सत्ता होती, तुमची मुख्यमंत्री होता, केंद्रीय मंत्री होता, आणि तुमच्याकडे सिंधुदुर्गच्या यांनी संपूर्ण दिलेलं होतं, आणि तुम्ही मग आता म्हणता आणि 5 वर्ष पाहिजे किंवा काय पाहिजे. मग 30 वर्ष तुमच्याकडे असताना तुम्ही काय केलं नाही, मग आता काय करणार? 30 वर्षात तुम्ही काय केलं ते पहिले सांगा ना, आणि मग ही 5 वर्ष तुम्ही मागा. असं म्हटलं जातं की 10 वर्ष आता वैभव नायकला दिला, आणि आता निलेश राणेला एक संधी दिली पाहिजे असं वाटतं.
नाही ती कसं आहे माहिती आहे, ती ह्याच्या आधी निलेश राणे खासदार होतेच ना. त्यावेळी कसं माहितीये, खासदार असताना ते कधी मतदारसंघात आलेच नाही. त्यामुळे त्यांनी काय केलं की आजपर्यंत नाही हे आहे वडील त्यांचं करतात, वडिलांच्या जीवावर हे होते. यांना वाटलं की आम्हाला कोण पाडणार नाही किंवा काय करणार, वडिलांच्या जीवावर आम्ही येणार. शेवटी वडिलांना सुद्धा वैभव नाईक यांनी पाडलं. त्यामुळे हे परत पडले. आणि तुम्ही जर विकास केलेला असताना आता ते काय करतात, आता फक्त ते पैशाच्या जीवावर इलेक्शन लढवतात. पैसे भरमसाठ वाटतात. त्यांना वाटतं की मी पैशाच्या, कारण लोकसभा त्यांनी पैशाच्या जीवावर जिंकली. त्यामुळे हे सुद्धा आता त्यांना वाटतं की आम्ही पैशाच्या जीवावर हे जिंकू. पण तसं आहे, लोकांच्या मनात त्यांच्याबद्दल तसं चांगलं नाही. कारण त्यांनी मालवणमध्ये जी भाषा वापरली किंवा चिपळूणमध्ये जी भाषा वापरली ती लोकांना किंवा सुशिक्षित लोकांना ती न पटण्यासारखी होती. नाही, त्यांना वैभव नाईकना 2 टर्म आता पूर्ण झालेला आहे. त्यामुळे यावेळी लोकांचा जो कल आहे नवीन कोणतरी उमेदवार, आणि यावेळी कुडाळ मतदारसंघात चांगला सक्षम उमेदवार म्हणून निलेश राणे आहेत. त्यामुळे ते माझ्या मते निवडून येतील. आणि तसं कल आहे इकडच्या लोकांचा बऱ्यापैकी त्यांच्या बाजूने. वैभव नाईक का बरं तरी 10 वर्ष चांगलं काम नाही केलं, त्यामुळे तुम्ही निलेश राणेला? त्यांचंही काम चांगलं आहे, पण त्यांना ऑलरेडी 2 टर्म मिळाले आहेत. लोकांचा तसा कल झालेला आहे की नवीन कोणतरी आता यावेळी मिळायला पाहिजे. पण निलेश राणे हे काय नवीन चेहरा तर नाहीये ना. इकडे ते लोकसभेचे खासदार होते 2009 साली काँग्रेस पक्षाकडून. पण ते मग इकडे नवीन काय मुद्दे आहे ते तुम्हाला वाटतं की निलेश राणे जे आहे ते त्यांना सॉल्व्ह करू शकतात? तशी टफ फाईट पण होऊ शकते, असं काही नाहीये. दोघांना दोन्ही चांगले आहेत, दोन्ही उमेदवार म्हणून चांगले आहेत. त्यामुळे फक्त 2 टर्म त्यांना मिळाल्यामुळे कोणतरी नवीन चेहरा असावा म्हणून त्यांच्या बाजूने सध्या जास्त कल आहे, निलेश राणेंच्या बाजूने. बाळासाहेब आता शेवटा बाळासाहेब पहिले होते ना. विचार आता काय, आता 2 गट पडलेले आहेत. तर आता मालवणलाच बघा ना, तो पुतळा बांधला, किती खर्च केला आणि किती लवकरच पडला. जेव्हा काय विचार असला आणि त्यांनी काय व्यक्त दुःख काय केलं. हा बरोबर ना. तो एक प्रॉब्लेम आहे. तो इकडे कसं कट्टर शिवसैनिक असतात शिवाजीचे, त्याच्यामुळे जरा लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण आहे. लोक सध्या कसं आहे बोलायला बघत नाही. ते जरा रात्री येऊन धमकी शकतात, त्याच्यामुळे कोण बोलत नाही. कोणी धमकी देतं? आता कोण आहे ते राणे कुटुंब बारीक सारीक जरा आहे का, म्हणून ते कोण बोलत नाही, बोलायला बघत नाही. बोलला लोकांना अशी भीती होते की राणे म्हटलं की ते घाबरतात. तर तुम्हाला वाटतं की आता सध्या नाही, ते पूर्वी होते, ते जुनं झालं. आता तसं काही वातावरण नाही. आता चांगलं आहे, शांत वातावरण आहे. खरी शिवसेना कोणाची? हे बाळासाहेब ठाकरे ही पळवापळीची दुसरी आहे. जी आता मशाल आहे ती खरी आहे. धनुष्यबाण काय नाही, धनुष्यबाण हे पळवापळी आहेत ना. ते आता कुठे मोठे झाले, ह्याच शिवसेनेत मोठे झाले ना. तसंच आहे ते. मला वाटतं उद्धव ठाकरे हे खरे वारस आहे. अरे वारस असं म्हणत नाही मी, खरं आहे ते. पण हे कोकण मध्ये राणेंचा बालकिल्ला मानला जातोय. पण 10 वर्ष कुठे होते? 10 वर्ष कुठे झाले? 10 वर्ष दुसरेच झाले ना. 10 वर्षात दुसरे झाले. दोन्ही टर्न त्यांचेच झाले ना, शिवसेनेचेच झाले. खरी धनुष्य बाणाने म्हणजे आता धनुष्यच बाण सांगावं लागेल. धनुष्यबाण तुम्हाला वाटतं का बरं? धनुष्यबाण का? धनुष्यबाण का कशाला मला वाटतं की ना शिवसेना खरी शिवसेना धनुष्यबाण. म्हणजे आता लोक कसं धनुष्यबाण म्हटल्यानंतर शिवसेना हे करतात ना, त्याच्यामुळे मोदी साहेबांनी सगळी सत्ता आपल्याकडे पाहिजे म्हणून ह्यांना फोडून ह्यांनी, आणि कोर्टाचा सुद्धा निर्णय हा चुकीचा आहे. तिथे मुंबईला गेलं तर खरी शिवसेना कोणाची? ती बाळासाहेबांची किंवा उद्धव साहेबांची. हीच खरी शिवसेना आहे. आणि कोर्टाचा निर्णय त्यांनी दिलेला आहे. लोकांना सुद्धा, मुंबईच्या लोकांना पटलेला नाहीये. इकडे कोकणमध्ये सुद्धा हे आमचे बाळासाहेबांची शिवसेना, म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे. तुम्हाला वाटतं मशाल? मशालच इथे येणार. Now, if you speak to a range of voters in this assembly constituency, there are 2 things that strike out. First, people are praising how affable and how approachable Vaibhav Naik, the sitting MLA, is. But at the same time, there is a section, particularly off camera, who thinks that this game is far from over. There are still a few days to go before
campaigning ends and Maharashtra heads to polls, and you never know. Maybe the Ranes will pull a rabbit out of their hat, and money power, muscle power, everything could be at play come election time. So that's the sense that you sort of get, that on camera people are largely willing to give another chance to Vaibhav Naik because of how approachable he is, and they do not like the fact how Ranes behave, how they are, and particularly with their speeches and the kind of words they use. So it's going to be an interesting battle as to who ends up on the winning side, not just between the two traditional rivals, that's the Nayaks and the Ranes, but also the fact who will be the real Shiv Sena. That is something that the contest in Kudal will possibly give us a glimpse, if not a complete answer, come the 23rd of November, that's counting day. This is Shubham Chauhan reporting for HW News. Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.